السلام علیکم دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے سر یوٹیوب چینل پر، جہاں آپ کو ملیں گے روزانہ کے کرنٹ افیئرز کے اہم سوالات جو ہر مقابلہ جاتی امتحان کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا کرنٹ افیئرز کوئز۔ ہمارا سوال ہے کہ بھارت کی نئی ایتھلیٹ پاسپورٹ یونٹ کو کس ادارے نے تسلیم کیا ہے؟ ہمارے آپشن ہیں: ایک یونسکو، بی نادی، CWADA، ڈی IOC۔ ہمارا صحیح جواب ہوگا CWADA۔ وضاحت: یہ یونٹ ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی (WADA) کے زیر نگرانی کام کرے گی اور کھلاڑیوں کے حیاتیاتی پروفائل کی مانیٹرنگ کرے گی۔ ہمارا سوال ہے کہ حال ہی میں عالمی تخلیقی صلاحیت اور جدت کا دن کس تاریخ کو منایا گیا؟ ہمارے آپشن ہیں: A 22 اپریل، B 21 اپریل، C 20 اپریل، D 30 اپریل۔ ہمارا صحیح جواب ہوگا B 21 اپریل۔ وضاحت: یہ دن اقوام متحدہ کی طرف سے ہر سال 21 اپریل کو منایا جاتا ہے تاکہ عالمی سطح پر جدت اور تخلیقی صلاحیت کو فروغ دیا جا سکے۔ ہمارا سوال ہے کہ بھارت نے کس ملک کو AI پر مبنی ڈیٹیکشن سسٹم سمردے برآمد کیا؟ ہمارے آپشن ہیں: A بنگلہ دیش، B نیپال، C سری لنکا، D بھوٹان۔ ہمارا صحیح جواب ہوگا C سری لنکا۔ وضاحت: بھارت نے سری لنکا کو AI پر مبنی ڈیٹیکشن سسٹم سمردے برآمد کیا ہے، جو دفاعی پیداوار میں خود انحصاری کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ وابرنٹ ولیج پروگرام کا مقصد کس علاقے کی ترقی کو فروغ دینا ہے؟ ہمارے آپشن ہیں: A صحرا ایریا، B ساحلی علاقے، C سرحدی علاقے، D جنگلات کا علاقہ۔ ہمارا صحیح جواب ہوگا C سرحدی علاقے۔ وضاحت: وابرنٹ ولیج پروگرام کا مقصد بھارت کے سرحدی علاقوں میں بسے گاؤں کے سماجی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کرنا ہے۔ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ہمارا سوال ہے کہ وابرنٹ ولیج پروگرام کس وزارت کے تحت چلایا جا رہا ہے؟ ہمارے آپشن ہیں: A وزارت خزانہ، B وزارت دیہی ترقی، C وزارت داخلہ، D وزارت سیاحت۔ ہمارا صحیح جواب ہوگا C وزارت داخلہ۔ وضاحت: وابرنٹ ولیج پروگرام سرحدی گاؤں کی ترقی کے لیے وزارت داخلہ کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ سمردے AI سسٹم کس شعبے میں کام کرتا ہے؟ ہمارے آپشن ہیں: A زراعت، B سیکیورٹی، C تعلیم، D صحت۔ ہمارا صحیح جواب ہوگا B سیکیورٹی۔ وضاحت: اس سمردے ایک جدید سیکیورٹی ڈیٹیکشن سسٹم ہے جو نگرانی اور خطرات کی شناخت میں مددگار ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ UN کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے؟ ہمارے آپشن ہیں: A نیو یارک، B جنیوا، C برسلز، D پیرس۔ ہمارا صحیح جواب ہوگا B جنیوا۔ وضاحت: UN کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں واقع ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ بھارت حال ہی میں وڈا کی تسلیم شدہ ایتھلیٹ پاسپورٹ یونٹ قائم کرنے والا کون سا ملک بن گیا؟ ہمارے آپشن ہیں: A 18واں، B 16واں،
सी 17वां, डी 15वां। हमारा सही जवाब होगा सी 17वां। वजाहत: भारत दुनिया का 17वां मुल्क बन गया है जिसने विडा की तस्लीम शुदा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम की है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा सवाल है कि भारत ने एथलीट पासपोर्ट यूनिट क्यों कायम किया है? हमारे ऑप्शन हैं: ए सेहत का बीमा, बी खिलाड़ियों का इंतखाबी अमल, सी डोपिंग की निगरानी, डी खेलों के इंतजामात। हमारा सही जवाब होगा सी डोपिंग की निगरानी। वजाहत: ये यूनिट खिलाड़ियों के डोपिंग रिकॉर्ड की निगरानी करने के लिए हयातियाती पासपोर्ट्स का इस्तेमाल करती है ताकि खेलों में इंसाफ को बरकरार रखा जा सके। हमारा सवाल है कि किस रियासत ने रियासतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आला सतही कमेटी का ऐलान किया है? हमारे ऑप्शन हैं: एक पंजाब, बी तमिलनाडु, सी केरला, डी मगरबी बंगाल। हमारा सही जवाब होगा बी तमिलनाडु। वजाहत: तमिलनाडु हुकूमत ने वफाकी ढांचे की हिफाजत और रियासतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आला सतही कमेटी कायम की है। हमारा सवाल है कि किस रियासत में सूर्या देव भूमि चैलेंज वॉबरनेट विलीज प्रोग्राम को फ़रोग़ देने के लिए शुरू किया गया? हमारे ऑप्शन हैं: ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। हमारा सही जवाब होगा सी हरियाणा। वजाहत: हरियाणा में सूर्या देव भूमि चैलेंज शुरू किया गया है ताकि वॉबरनेट विलीज प्रोग्राम को फ़रोग़ दिया जा सके और सरहदी गांव में तरक्की हो सके। हमारा सवाल है कि 2025 में भारत की मईशत में कितनी तरक्की की पेशगोई की है? हमारे ऑप्शन हैं: एक 6.5%, बी 7.1%, सी 6.0%, डी 5.8%। हमारा सही जवाब होगा ए 6.5%। वजाहत: अक़वाम मुत्तहिदा की तिजारती और तरक्याती कॉन्फ्रेंस ने भारत की मईशत के लिए 2025 में 6.5% तरक्की की पेशगोई की है, जो भारत की मजबूत तलब और खिदमात के शोबे की ताकत को ज़ाहिर करती है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा सवाल है कि किस रियासत ने क्लास 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी लाज़मी ज़बान बनाया है? हमारे ऑप्शन हैं: ए केरला, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। हमारा सही जवाब होगा डी महाराष्ट्र। वजाहत: महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासती बोर्ड के स्कूलों में क्लास 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी लाज़मी ज़बान के तौर पर शामिल किया है ताकि तलबा को 3 ज़बानों की पॉलिसी के तहत हिंदी का इल्म हासिल हो सके। हमारा सवाल है कि हिंदी को तीसरी लाज़मी ज़बान किस तालीमी बोर्ड के तहत नाफिज किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं: ए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, बी एनआईओएस, सी सीबीएसई, डी आईसीएसई। हमारा सही जवाब होगा ए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। वजाहत: महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासती तालीमी बोर्ड के स्कूलों में क्लास 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी लाज़मी ज़बान बनाया है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आज का करंट अफेयर्स क्विज यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
اور سر چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ روزانہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے سر کے ساتھ جاری رہیں۔ تیاری اپنی زبان میں کامیابی کی پہچان کے ساتھ۔